वंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ। एनकेपी ओडिया ज्ञान चैनल को आपण मानक स्वागत। पंचसखा जुग विषय आम आलोचना करते पूर्व भिडियो जो नेट जेआर प्रिपरेशन कर पंचसखा जुग साहित्य आलोचना होची एटा द्वितीय एपिसोड। तो वीडियो शेष पर्यंत देखंतु, भल लगे लाइक शेयर कमेंट करके मत भूलिबेनी। चलतु स्टार्ट करिया वीडियो को। तो जो पंचसखा और सेमानकर दान, जो पंचसखा थे सेमानकर दान कौन कौन अच्छे आम ओडिया साहित्य प्रति से आलोचना करिया। तो बलराम दास पंचसखा मध्य बलराम दास केवल बयस बड़ नथिले, से थिले समस्तଙ୍କ भितर अधिक प्रतिभावान। तांको जन्म होची हमर 1473 ख्रीष्टाब्द। बलरामकर रचनावली जना जाउछि जे से सहजात भाव एक भक्तिमान धार्मिक पुरुष थिले। दुर्भाग्यवशतः से चैतन्य संस्पर्श में आसी भाव प्रवणता को प्रश्रय देबारु पूर्वर साधारण जनतार चक्षुरे पूर्वर कवि बलराम शेष उन्मादग्रस्त होई मत बलराम होई उठिले। तो जीवन शेष अवस्था से चैतन्य अनुसरण में बोध हुए इष्ट देवता खोजा लक्ष्य कंपन क्रंदन और इष्टस्त धावमान पागल क्रिया सब आरंभ कर सारी। तो केवल बलराम नुहति बरम समस्त सखा निराकार शून्य और अलेख सहित पाखरे थिबा जगन्नाथ सर्वव्यापी भाव प्रभाव को कौन मते एड़ी न पारी तांकु आनी सेठी जोड़ी छंती। तो मात्र भाव समुद्र रे प्रकृत रे कवि बलराम व्यक्तित्वर कवि और भक्त अंशर श्रेष्ठ अभिव्यक्ति घटी। तो देख, क्रोध अपमान विद्रोह और नैराश्य को ढाली दे गले 750 श्लोक समन्वित भाव समुद्र रे। तो भाव समुद्र एक विस्मयकर श्लोक एठारे उद्धार करगले जो कविंकर इष्टदेव को तुच्छ निंदित करी ठिया कर। देखंतु भाव समुद्र गोटे पंक्ति, हरि हो आपणा घरणी पशि न पारू दश लगाई अपरकु मारू नाथ नाथ तोहि तो इष्ट पारिले जहीं रे सुख ताहा ठारू गले। ये होची भाव समुद्र गोटे अंश। तापर देख, अन्य क्षुद्र रचना कौन कौन ना रामायण और भाव समुद्र को छाड़ी अनेक छोट छोट ग्रंथ रचना कर। तो बहु जनप्रियता से मृगुणी स्तुति और लक्ष्मी पुराण स्वांग अन्यतम। तापर देख, कौन सी पुराण बलराम लक्ष्मी पुराण परी चोटी बही होई न पारे, तेणु लेखक ग्रामांचल रे जेपर्यंत दासंक एही बही स्वांग भाव अभिनीत होउछि। तापर देख, विष्णु पूजा बा भक्ति धर्मर एक प्रचार पुस्तक मृगुणी स्तुति। विष्णु पूजा बा भक्ति धर्मर एक प्रचार पुस्तक होछि मृगुणी स्तुति। तो दासंक लक्ष्मी पुराण किंतु एक अनन्य साहित्यिक कृति। पुरुषर विपर्मय आस्पर्धा विस्मय आस्पर्धा आगरे नारीर शांत सुंदर स्नेह स्निग्ध शक्तिर उत्कर्ष देखाइबा ए बहिर लक्ष्य। तापर देख, प्रथम ओडिया रामायण आमर ओडिया मानकर जातीय जीवन को गढ़िबा तीनोटी पुस्तक मध्य बलराम दासंकर रामायण एकतम। तो अन्य दुईटी होउछि शारदा दासकर महाभारत और जगन्नाथ दासकर भागवत। तो कलिकता विश्वविद्यालय प्रकाशित टिपिकल सिलेक्शन प्रथम ओडिया लिटरेचर संपादक श्री विजयचंद्र मजुमदार भाषा रे एक जातीय कवि भाव बलराम दास जेतिकी निज लोकंक पाई ही लिखि जाइछंती। तो बलराम रामायण रे सीता एक आदर्श ओडियाणी बहु छड़ा आउ किछि नुहंती, से सुंदरी और चिर दुखिनी। बलराम प्रकृत रे एक जाति श्रेणीहीन समाज स्वप्न देखुथिले, तेणु धर्म को व्यवसाय रूपे परिणत करिथिबा ब्राह्मण पुरोहित संप्रदाय प्रति दासंकर विद्वेष स्थिर भाव चित्र
ହୋଇ ଉଠିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଗରେ କିଛି କରି ନ ପାରି ଏକ ନିଃସହାୟ କ୍ରୋଧରେ ଯୋଡ଼ୁଥିଲେ ଆମର ବଳରାମ ଦାସ। ତାପରେ ଦେଖ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଥିବା 4 ବା 5 ବର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତ ଭିତରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ସର୍ବାଧିକ ଜନପ୍ରିୟତା ପାଇଲା ପରି ପ୍ରାୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ 30ଟି ପ୍ରକାର ରାମାୟଣ ଭିତରେ ବଳରାମଙ୍କ ରାମାୟଣ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ଜନପ୍ରିୟ। ଆଉ ଦେଖ, ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଳରାମଙ୍କ ରାମାୟଣ ଅନ୍ୟତମ ବୋଲି ଧରାଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀର ତୁଳସୀ ଦାସ ଓ ବଙ୍ଗଳାର କୃତି ଦାସ ବୋଧହୁଏ ବଳରାମଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ଅପେକ୍ଷା ବଳରାମଙ୍କର ରାମାୟଣ ହୁଏତ ଅଧିକ ମୌଳିକ ଓ ଆଂଶିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ବଙ୍ଗ ସମାଲୋଚକ ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର ଶାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତ ଓ ବଳରାମଙ୍କ ରାମାୟଣକୁ ତାଙ୍କର ଟିପିକାଲ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ଗ୍ରନ୍ଥର ଭୂମିକାରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିନ୍ନତା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ରୀତିର ଲେଖା ମୌଳିକ ଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ଆମର ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପରି ବଳରାମ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ଆପଣେଇଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ। ତ ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଖା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ କନିଷ୍ଠ ଓ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରାୟ ସମବୟସ୍କ ଥିଲେ। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାଗବତ ଉତ୍କଳର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନପ୍ରିୟ ପୁସ୍ତକ। ଭାଗବତକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପରିବେଷିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ଜାତିର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ, ଏହା ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ କୁହାଯାଇପାରେ। କେବଳ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଉତ୍କଳର ସାକ୍ଷରତା ହାର ବଙ୍ଗଳା ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଚୀନ କବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରି ଜନପ୍ରିୟତା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରେ ଭାଗବତ ଘର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ। ଆସାମୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଶଙ୍କର ଦାସ, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀର 2 ବର୍ଷ କଟାଇଥିଲେ ବୋଧହୁଏ। ଅବଶ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ଶାରଳା ବା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପରି ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ସ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଏ ଇଂରାଜୀ ଜନତା ଭିତରେ ବାଇବେଲ, ସେହି ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଥରାଇଜ୍ଡ ଭର୍ସନ। ତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତରେ ହିଁ ଆମେ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ବାଇବେଲିକ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଆମେ କହିଥାଉ କି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତରେ ବ୍ୟବହୃତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗୁରୁଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟତ୍ର କେଉଁଠି ହେଲେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଅବଶିଷ୍ଟ 3 ସଖାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, ବାକି 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନନ୍ତ ଓ ଯଶୋମନ୍ତ ଦାସ କେବଳ ମହତ ଜନର ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଖ୍ୟାତ। ତ ଦେଖ, ଯଶୋମନ୍ତଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଗାଥା ନାଥ ଯୋଗୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଭିକ୍ଷା କଲାବେଳେ ଗାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହା ବଙ୍ଗୋଦେଶାଗତ ଏକ ଗଳ୍ପ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ରାଣୀ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୁବରାଜକୁ ରାଜ୍ୟ, ଘର, ପତ୍ନୀ ଛାଡ଼ି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅବଲମ୍ବନ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ମାଳିକା ନାମକ ଭବିଷ୍ୟତ ଦର୍ଶନ ଏହିପରି ଅନିବିଷ୍ଟ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ସାଧାରଣ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ସେ ପ୍ରକାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ସବୁ କରିପାରେ। ତ ମାଳିକାକୁ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ବିଚାର କଲେ ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଉଠିଯିବା, ସମସ୍ତ ସମାନ ହେବା, ଅନେକ ବିପ୍ଳବ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରେ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଅବତାରଙ୍କ ଯୋଗ ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେବା, ଏସବୁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ତାଙ୍କର। ତ ଇଏ ଥିଲା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାମାଜିକ କବି। ଦେଖ, 1955ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭୂତପୂର୍ବ ଜଳପ୍ଳାବନ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ମାଳିକାରୁ ପଙ୍କ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସେହି ବର୍ଷର ବଢ଼ି ହେବା କଥା ଆଗରୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମତରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ 1,00,000 ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ଶ୍ଲୋକ ବା ପଦ। ପୁଣି ଏକାଧିକ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଯାହା ହଉ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମତରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ 36ଟି ସଂହିତା, 78ଟି ଗୀତା ଏବଂ 37ଟି ବଂଶାୟନ ଚରିତ୍ର, 7 ଖଣ୍ଡ ହରିବଂଶ ଏବଂ 12ଟି ଉପବଂଶ, 100 ମାଳିକା ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ଦେଖ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲେଖନୀରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଥିଲା ଶୂନ୍ୟବାଦ, ଅଲେଖ ଉପାସନା ଏବଂ ଆତ୍ମା ଭିତ୍ତିରେ ହିଁ ଜଗତର ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ମିଳେ। ବସ୍ତୁତଃ ଓଡ଼ିଶାର 200 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମହିମା ଧର୍ମ, ଯାହାର ମହାଯାନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସହିତ ବହୁ ସାଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ତାହାର ଉଦୟ ଓ ଅଭ୍ୟୁଦୟର ଏକ ହେତୁ ରୂପେ। ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ବା ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ସ୍ୱରୂପ ହରିବଂଶ ବସାଇଥାନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଭିକ୍ଷୁକ ଗାୟକମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଜ୍ଞେୟବସ୍ତୁ ସେହି ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କର କୃତି, ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି, ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ। କେନ୍ଦୁରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା। ଗ୍ରାମର ପୁରବାଳ ଓ ବାଳକ ବାଳିକା ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କର ଏତେ ବେଶୀ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଗୀତ ଗାଇଲା ମାନେ ବହୁତ ବାଳକ ବାଳିକା ସବୁ ବାହାରିକି ରୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ତ ପଞ୍ଚସଖା ଗଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଶୂଦ୍ର ଜନତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ ଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମଗ୍ର ସମାଜ ସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଆଚରଣ କରିବାରେ ଯଦି ଜାତିର କ୍ଷେତ୍ର, ବିଦ୍ୟା ଓ ମନ୍ଦିର ପଛରେ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଠିଆ ହୋଇଅଛି, ବହିଃଶତ୍ରୁ ବର୍ବର ଉତ୍ସୁକ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେମାନେ ରଣୋନ୍ନତି ସ୍ୱାଧୀନ ଓଡ଼ିଆକୁ ଶିଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ, ଉତ୍ତମ, ସୁଶୀଳ ନାଗରିକ ହେବାକୁ, ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ, ଧର୍ମ ହେବାକୁ ଓ ମାଳା ଜପିବାକୁ ଶିଖାଇଲେ। ତେଣୁ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖିଥିବା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବିଦେଶୀ ଓ ବିଧର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଅଧପତନ ପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏହି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଦାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲେ ଯେ ଧର୍ମ ସାଧନା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସଂଗ୍ରାମ ଏକାବେଳେ ଓ ଏକ ଧାରାରେ କରାଯାଇପାରେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆଦି ମଧ୍ୟଯୁଗ ବା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ 17ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବ୍ୟାପ୍ତିକାଳ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଆଲୋଚନାର ସୁଚରିତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଲୋଚନାରେ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଉକ୍ତ ଯୁଗକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଲା ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଉଛି ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ଯଶୋବନ୍ତ ଏବଂ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ବା ଅନନ୍ତ ଦାସ, କହ୍ନେଇ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ମାଧବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମାଧବୀ ଦାସ ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ରୀତି ଯୁଗ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଅର୍ଜୁନ ଦାସ, ଶିଶୁଶଙ୍କର ଦାସ, ନରସିଂହ ସେଣ, କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସ, ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ, ପ୍ରତାପ ରାୟ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା। ତ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ 1497ରୁ 1540 ମସିହା ଭିତରେ। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମହାପ୍ରତାପୀ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ନାତି ତଥା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର। ତ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଯେଉଁ ଗୌରବୋଜ୍ଜ୍ୱଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଅମଳରେ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ତ 1509ରେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧରତ ଥିବାବେଳେ ବଙ୍ଗ ସୁଲତାନ ସେନାପତି ଇସମାଇଲ ଗାଜୀ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରି ଲୁଣ୍ଠନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତ ପୁରୀ ପଣ୍ଡାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚିଲିକା କୂଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ଚଢ଼େଇଗୁହା ପାହାଡ଼ରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ
ए संवाद पाई प्रतापरुद्र देव फेरी आसचंती आमर मुसलमान मानकु हुगुली जिला पर्यंत फेरी आसचंती हुगुली जिला पर्यंत विताड़ित करछन्ती। सेठारे से मंदारण दुर्ग अवरोध करथिबा बेले तांकर मंत्री गोविंद विद्याधर विश्वासघातकता करी मुसलमान मानकर पक्षभुक्त होइथिबारु से राजधानी को प्रत्यावर्तन करछन्ती एवं घटना को खूब बाधिछि यार सुजोग नहीं पड़ोशी राजा माने ओडिशा को आक्रमण करने को लगे। तो 1509 रे विजयनगर राजपद रे अभिषिक्त कृष्णपद राय ओडिशा विरोध रे युद्ध घोषणा करछन्ती एवं उदयगिरी चंद्रगिरी और कोंडाभिडु दुर्ग को निज अधिकारभुक्त कर। तो कोंडाभिडु दुर्ग दायित्व थिबा प्रतापरुद्र देव पुत्र वीरभद्र कृष्णदेव राय द्वारा बंदी होइछन्ती। मात्र अभिमन्यु भलिया अपूर्व वीरत्व परिचय देई से कृष्णदेव राय प्रतिभाजन होइछन्ती और तांकर साम्राज्य अंतर्गत एक राज्य रे शासनकर्ता हिसाब से नियुक्त पाइछन्ती। तो परे षड्यंत्र शिकार होई श्री राजा द्वारा अपमानित होइथिबारु निजे तरबारी आत्महत्या करछन्ती। बुझिला। तो पुत्रर मृत्यु पर प्रतापरुद्र देव संपूर्ण भांगी पड़छन्ती। बाध्य होई से कृष्णदेव राय सह संधि स्थापन करछन्ती। संधि शर्त अनुसार ओडिशा और विजयनगर साम्राज्य सीमा रूपे कृष्ण बंदी निर्धारित है। तो बहु धन और रत्न सहित प्रतापरुद्र देव तांकर कन्या जगन्मोहिनी को कृष्णदेव राय को विवाह देले। मात्र किछि दिन पर से शाशु घरे निर्यातित होइथिबार खबर शुणिले हमर प्रतापदेव राय। पुत्र वीरभद्र मृत्यु और कन्या दुर्दशा तांको पितृहृदय को बाधिला। तेणु जीवन दुख क्लेश और संघर्ष सम्मुखीन हेबा निमंते से समर्थ होई पारि नथिले एवं जीवनर शेष केतेक वर्ष बहु पादर बिंदुरे आश्रय करी नहीं कटाइबा पाए संन्यास ग्रहण करछन्ती। एही समय रे श्री चैतन्य ओडिशा को आछन्ती एवं तांको ठारू प्रतापरुद्र शिक्षा ग्रहण होइछि एक विशिष्ट घटना।